اس واقعے میں کافی جانی نقصانات ہوئے ہیں۔ اس وقت تک 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں، 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں۔ شہادت ہوئی ہے جن لوگوں کی حکومت سندھ کی طرف سے، ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ ہے ان کو دیں گے انشاءاللہ۔ کل سے شروع ہو جائے۔ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی کھو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد۔ آج سے 2 دن پہلے پرسوں رات کو ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا گل پلازا، جس میں میرا خیال ہے ہم سبھی کسی نہ کسی وقت جا چکے ہوں گے۔ وہاں پہ ایک میجر فائر انسیڈنٹ ہوا، تقریباً 10:15 بجے کے قریب آگ بھڑکی۔ ابھی تک اس کی وجوہات فائنل تو نہیں ہوئی ہیں، جو ایک اندازہ ہے یا خیال ہے، لیکن اس کی میں آگے بات کروں گا کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کہ شاید شارٹ سرکٹ ایک دکان میں ہوئی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی۔ ہماری سبک ایجنٹس نے اس نے رسپونڈ کیا، 26 فائر بریگیڈز، 10 واٹر باؤزر اور 4 سنوکلز وہاں فائر فائٹنگ کے لیے پہنچے۔ تقریباً 100 فائر فائٹرز KMC کے اور 100 فائر فائٹرز ہماری 1122 کا جو ادارہ ہے اس کے وہاں آئے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی، سعید غنی صاحب، مرتضی وہاب صاحب، سلمان عبداللہ مراد، علی راشد، میں وہاں ہم نے چکر لگایا اور دیکھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مدد پاکستان نیوی اور سول ایویشن اتھارٹی کے لوگوں نے بھی کی اکوپمنٹ کے ذریعے۔ انفارچونیٹلی اس واقعے میں کافی جانی نقصانات ہوئے ہیں۔ فائنل نمبر ابھی میں نہیں دے سکتا۔ اس وقت تک 15 ہمیں باڈیز ریکور ہوئی ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 65 ابھی ہم نے لیٹسٹ نمبرز دیے جو 1 بجے کے ہیں، 65 یعنی 65 لوگ مسنگ ہیں، جو رپورٹ کیے گئے کہ گل پلازا کی طرف آئے ہوئے تھے ان کے فیملی والوں کی طرف سے۔ تو ٹوٹل 80 کے قریب لوگ جو ہیں اس میں افیکٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 انجرڈ بھی تھے جو اسپتالوں میں گئے، لیکن وہ ان کو مائنر انجریز تھی، وہ سب گھروں کو جا چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں انہوں نے 3 جگہیں بنائی ہیں، ہمارے جو ریسکیو والے لوگ ہیں جن کے ذریعے وہ عمارت کے اندر گئے ہیں۔ عمارت 40% تو کمپلیٹ کولیپس ہو چکی ہے اور باقی بھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ شاید وہ پوری عمارت ہی مخدوش کرنی پڑی، اس کو گرانا پڑے۔ ہمارے 1122 والے KMC والے جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ سب کوشش کر رہے ہیں عمارت کے اندر، جیسے میں نے بتایا کہ 3 ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو۔ ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں کل رات کو گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کی کچھ دنوں پہلے ہی
शादी भी हुई थी और मेयर साहब को हमने कहा है कि वो ऑब्वियसली उसका देखेंगे उनकी फैमिली को। आज सुबह मैंने एक मीटिंग की थी और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के, कराची चेंबर के हमारे दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनसे सलाह मशवरा किया, हमारे वज़रा थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि हमने इमीडिएट क्या स्टेप करने हैं, इंटरमीडिएट टाइम पे हमने क्या करना है, इसके बारे में हमने थोड़ा गौर व फिक्र किया। इमीडिएटली तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम जो इस वक्त काम चल रहा है कि कोशिश की जाए जो भी मिसिंग लोग हैं वो अकाउंट फॉर हो जाए। जो इस वक्त 65 जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, उस सिलसिले में हमारे इदारे काम कर रहे हैं। मैं आप मीडिया की तवज्जुह से इसलिए बातें मैं बहुत सुन रहा हूँ, मैं हर उस इदारे को जो समझता है कि उसके पास एक्सपर्टीज़ है हमारी मदद करने के लिए, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा साथ दे। इसलिए कि कई बातें की जा रही कि जी फलाने को बुला लिया जाता, इनको बुला लिया जाता। मैं खुद कह रहा हूँ कि जी इस ऐसे मौके पे बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, खुद सामने आना पड़ता है। वो लोग आएँ और मदद करें। उसके साथ साथ मैं अपनी काबीना के वज़रा से और हमने कंसल्ट किया बिज़नेस कम्युनिटी को भी, जिन लोगों की शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, हम हुकूमत सिंध की तरफ से अगेन जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं। और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। उसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट टर्म में, इमीडिएट टू इंटरमीडिएट टर्म में हम चाह रहे हैं कि जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। पहले भी कराची में वाक़यात हुए हैं, पूरे सूबे में वाक़यात हुए और वैसे इक़दाम करते रहे हैं। बोल्टन मार्केट में आपको याद होगा उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे और उन्होंने वफाकी हुकूमत के ज़रिए सिंध हुकूमत को इमदाद पहुँचाई थी और हमने उस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्तों को कहा था कि हमारी मदद करें और उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो अफेक्टीज थे उनको कॉम्पनसेट किया था और वो कुछ अरसे में अपने पाँव पे दोबारा खड़े हुए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपना दुख बुलाया होगा, लेकिन वो पाँव पे खड़े हुए। इसी तरीके से फिर टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उस सिलसिले में भी हुकूमत सिंध ने एक इदारा किया था। और मोर रिसेंटली खैर कोऑपरेटिव मार्केट में जो नुकसान हुआ था और उसमें तो हमारे पास जो पैसे बचे हुए थे बोल्टन मार्केट से, इसलिए कि जो इनिशियली एस्टिमेट था जब लोग ख़ुद सामने आए उन्होंने अपने सही नुकसानात बताए और वो जो हमारी एस्टिमेट थी उससे कम थे, तो तकरीबन 330 करोड़ रुपए बच गए थे, मुझे अगर नंबर याद है सही। तो वो फिर हमने वो पैसे इस्तेमाल किए थे कोऑपरेटिव मार्केट में